Why Moses was tempted to smite the rock? எதுக்காக மோசே அப்படியே அந்த பாறையை பார்த்து பேசாமல் அவரை அடிக்க முற்பட்டார்? எதனால பார்த்தீங்களா? Frustration. Correct. So Moses was tempted by his frustration. But God told him to speak, and because he was frustrated, he went and smite the rock. ஏன்னா அதிகப்படியான அந்த ஒரு அழுத்தம் காரணமாக அவர் என்ன பண்ணாரு? அந்த பாறையை பார்த்து பேசாமல் அவர் அடித்தார். Most of the times we think like that, but let's read the next verse. Exodus 17. 6 to 7, somebody read it. 6 to 7 வரை வாசிக்கலாம். Well, here you see, God told Moses to smite the rock. Then what happened? இந்த இடத்துல தேவன் அந்த பாறையை பார்த்து அடி என்று சொல்லியிருக்கிறார். So what Moses done then? அந்த இடத்துல மோசே என்ன செஞ்சார்? If you drop the rock, what is going to come? If you smite the rock, what is going to come? So both the things he was by. So Moses thought, if in the as frustration also he came to the whatever is already I smite the rock, water came. So again I do the same thing. இந்த இடத்துல மோசே கர்த்தர் வந்து மோசேயிடம் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பாறை அடி அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் அடிக்கிறாரு. அப்படி அடிக்கும் பொழுது அந்த பாறையில இருந்து தண்ணீர் வருது. அதே போல எல்லாத்திலும் தேவன் அந்த பாறையை பார்த்து பேச சொல்லியிருக்கிறாரு. இவர் என்ன செய்திருக்கிறார் மோசேனா, முன்பாக நான் எப்படி நான் செய்தேன்னா அதே போல இந்த டைம் நான் செஞ்ச தண்ணி வரும் அப்படின்றது அந்த இடத்துல வந்து அவர் பாறையை பார்த்து பேசாம அவர் அடிக்கிறார். Why? Because of that, the whole generation, Moses didn't enter the promised land. இதெல்லாம் தேவன் சொன்னது பேசும்படியாக இவர் அடித்ததுனால அந்த இடத்துல வந்து தேவன் வந்து அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த கானான் தேசத்துக்குள்ளாக இவர் உள்ளே போக முடியாது என்று தேவன் அவரிடத்துல தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். What wrong he done? அவர் என்ன தப்பு செஞ்சிருக்கார்? The thing is to supply the people to drink water. ஜனங்களுக்கு He went ask God and God told him, once he told him to smite him, next he told him to speak to him. இந்த இடத்துல ஜனங்களுக்கு அந்த தண்ணீர் வேணும், தண்ணி எப்படியாவது அவர் கொண்டு வரணும். அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாரு? பேசினாலும் சரி அடிச்சாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் தண்ணி வரணும். The people are going to get water to drink. அந்த ஜனங்களுக்கு அந்த தண்ணீர் The கிடைக்கும். problem was solved there. பிரச்சனை அது கிடையாது. The problem was solved. What once it is the water problem was solved. ஆனா அந்த ஜனங்களுடைய பிரச்சனை வந்து அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு. எப்படியோ அடிச்சதுனாலே பேசுறாங்க, எப்படி தண்ணி வந்துச்சு, அந்த இடத்துல ஜனங்களுடைய பிரச்சனை தீர்ந்து. Because of that, the Lord punished us. The full generation will go out into the promised land. இந்த ஒரு விஷயத்தினால இந்த ஒரு காரணத்தினால இவர்கள் அந்த கானான் தேசத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்க மாட்டார்கள் என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார். Let us read another chapter. Genesis chapter 22. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 1 to 17 something. 1 to 17 வரை வாசிக்கலாம். Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, where is the land? He cried. The God said, take your son, your only son Isaac, whom you love and who is waited on the ground. Sacrifice him there and burn the offering on the mountains. I will tell you all. Early the next morning, Abraham got up and sat on the mountain. He presented 2 of his servants and his son Isaac. And when he had enough food for the burnt offering, he set out the face God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the face of Christians. He said to his servants, stay here with the donkey where I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and died. And the 2 of them went on together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for burnt offering? Abraham answered and said, God himself provides lamb for burnt offering
Just 78. So, 8 also 8 was. Abraham said, when Till he was to strike his son. Abraham answered God, shall provide lamb for the birth offering my son. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham returned all to them, and they raised the wood on it. He bowed his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of God called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied, do not lay a hand on God, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not done to me, neither to me, your son, your only son. Abraham looked up and then thinking he saw a ram not like swallows. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place the Lord will provide. And this day he said, on the mountain of the Lord will be provided. The angel of the Lord called Abraham from heaven the second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this, you have not given your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants numerous. As stars in the sky, Yes. and the sand of the seashore, your descendants will make the shore speak of the heaven, and through your offspring all nations on the earth will be blessed. And because you are obeying, then Abraham returned to servants, and Isaac fell from Abel to Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. Thanks, Pastor. Thanks, coach. Somebody can read the number? யாரோ ஒருவர் வாசிங்க. The day from 17 and this. What is it? ஒன்றிலிருந்து No, from 17 to chapter 22. 22. Genesis 22, 17 வாசிக்கலாம். Read, please. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரத்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்கு பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணைத்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றார். ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரர்களுக்கு திரும்பி வந்தான். அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு ஏகமாய் பெயர்செபாவுக்கு போனார்கள். ஆபிரகாம் பெயர்செபாவிலே இருந்தார். So here we see what Abraham's story about when he took Isaac a clock and went to offer Mark. இந்த அதிகாரத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறதுதான், அதாவது ஆபிரகாம் தன்னுடைய மகனை பலியிடும்படியாக அந்த மலைகளில் ஒன்றிலே அவர் கொண்டு போகிறார். When he went on top, when he was going to smite his son, then the angel stopped him and said, "Now I know you are faithful." இந்த இடத்துல அவருடைய மகனை பலியிடும்படியாக அவர் அந்த கத்தியை போகும் பொழுது அந்த இடத்துல தேவனுடைய தூதனானவர் சொன்னார், இப்பொழுது நான் அறிந்திருக்கிறேன், நீ எனக்கு கீழ்ப்படிகிறாய். So he has more than 100 years in waiting for the child. 100 வருஷம் அவர் பிள்ளை இல்லாமல் அவர் தேவனிடத்திலே காத்திருந்தார். So he has been a child. இத்தனை வருஷம் அவருக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தது. He was faithfully believing and trusting God to give him a child. இத்தனை காலம் அவர் தேவனிடத்திலே அவர் பொறுமையோடு தேவனுடைய நம்பிக்கை வைத்தார். That time God not only he was faithful. அந்த நேரம் அந்த அத்தனை வருஷ காலம் இவர் இத்தனை காலமாக தேவன் பேரை காத்திருந்தார் தேவனுக்கு தெரியாது. He not only was faithful till he was going to smite his son till that time to the last moment. Then only God was faithful. இத்தனை காலமாக அவர் விசுவாசமாய் தேவன் பேரில் காத்திருந்து அவர் உண்மையாக இருந்தது. அப்பொழுதெல்லாம் தேவனுக்கு தெரியாது. தேவன் ஆபிரகாம் கத்தியை போகி தன்னுடைய மகனை பலியிடும் பொழுதுதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, இப்பொழுது நான் எனக்கு தேவனுக்கு பயந்திருக்கிறவன் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்றார். Then he says, "Now you stop. Now I know you are faithful, so I will bless you all these things of the earth." இத்தனை வருஷம் அவர் காத்திருக்கும் பொழுதெல்லாம் இவர் விசுவாசம் உள்ளவர், இவர் நான் உண்மையுள்ளவர் என்று தேவனுக்கு பயந்திருக்கிறவர் என்று தேவன் அறியாமல் அந்த கடைசி நேரத்தில் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தேவன் இப்பொழுது நான் அறிந்திருக்கிறேன். The Lord seen the obedience of Abraham. இந்த இடத்துல தேவன் ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதலை பார்க்கிறார். He seen how much he was ready to even give up his son for God's sake. தன்னுடைய ஒரே பிரான குமாரனை தேவனுக்கு என்று இவர் பலியிடுவானா என்று சோதிக்கும்படியாக இத்தனை காலம் அவர் காத்திருந்தார். And when Abraham says, "Now you are
ஏன்னா அந்த இடத்துல ஜனங்களை வழிநடத்துதல் மூலமாக அந்த இடத்துல ஏற்பட்ட அந்த ஒரு மன உளைச்சல் மன அழுத்தத்தின் காரணமாக அவர் என்ன பண்ணார், தேவன் என்ன சொன்னாரோ அந்த கட்டளைக்காக அதை செய்யாமல் தவறுதல் முடிந்ததாக. The Lord checked Moses how much faith he has within whatever he says he's going to do the road. இந்த இடத்துல மோசே ஜனங்களை நடத்தி வழிநடத்தி வருகிற இந்த காலகட்டத்தில் சோதனையின் மத்தியிலே எந்த அளவுக்கு அவர் உத்தமமாய் நான் சொல்கிற காரியங்களை கீழ்ப்படுதலோடு செய்கிறார் என்ற அந்த காரியத்தை தேவன் பார்க்கிறார். The Lord tested him to see he's going to obey me or no in this situation where he's really frustrated and angered and being tempted by the Israel people. They go down murmuring and murmuring and murmuring. இந்த இடத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இத்தனை கால வருஷமாக வழிநடத்தி வருகிற இந்த ஒரு சோதனை காலத்தில் மோசே அந்த சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு எப்பொழுது அவர் பொறுமையோடு இருந்தார், எந்த அளவுக்கு அவர் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கையாள ஒரு நேர்த்தியாய் செய்தார் தேவன் சோதித்து பார்க்கிறார். அப்படி சோதிக்கும் பொழுது அவர் எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படுதலோடு செய்கிறார் என்று அந்த சோதனையில அவர் பார்க்கிறார். So Moses, God wanted to check. When God has a test for somebody, you will see how long you are going to stand, and not when you are very comfortable, when you are very uncomfortable only in this way. Hallelujah. தேவன் எப்பொழுது நம்ம சோதித்து பார்ப்பார்கள், எப்பொழுது நம்ம சௌகரியமாக ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமோ, எப்பொழுது நம்ம எல்லாமே எல்லா வசதியோடு சரியா இருக்கிறோமோ, அப்பொழுது தேவன் நம்மை சோதித்து பார்க்க மாட்டார். நம்ம யார் என்பது நம்ம எப்பொழுது அசௌகரியமாக ஒரு கடினமான சூழ்நிலை மத்தியில் கடந்து செல்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் தேவன் நம்மை சோதித்து அறிவார். நம்ம எப்படிப்பட்ட அவருக்கு இருக்கிறோம். Moses was not if I smack the rock, what is going to happen? Because of frustration, he ran another mistake also, but still God sees the disobedience in him. அவர் ஒருவேளை அவர் வந்து கோபப்பட்டோ இல்லை ஜனங்களுடைய அழுத்தத்தினால மன உளைச்சலையோ அவர் போய் அந்த பாறையை வந்து பேசாம அவர் அடிச்சிருக்கலாம், ஏதோ தவறுதலா அவர் செய்திருக்கலாம். ஆனால் தேவன் அதுல கூட அவர் எந்த அளவுக்கு என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறார் என்று அதை பார்க்கிறார். So most of the time we also think that the Lord left the hand, we start doing what we want. Remember, we should be very careful. The Lord is